हाँ अज तो कोई 3500 साल पहलों की गल है। 1500 BC दे विच मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनी इसराइल को आज़ादी दी। जिहड़े लोग 430 सालों तो गुलामी दे विच जी रहे सन, मिस्र की गुलामी दे विच सन, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 430 सालों तो बाद उन्होंने आज़ादी दी। तो मूसा उन्होंने लोगों लैके जो निकलिया तो बाणी दे विच लिखिया कि परमेश्वर वालों हुक्म होया कि यह रात तुहाडियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां तक एक यादगारी की रात है। इस रात नूं, इस दिन नूं तुसीं याद करके मनाउणा है। तो याद रखना कि इस दिन परमेश्वर ने तुहानूं एक बल की भट्ठी चों एक तगड़ी गुलामी चों आज़ादी दी। आओ प्रभु की बाणी दे चों इस आयत नूं पढ़ांगे, ध्यान नाल सुनना। कूच की किताब 12 बाब 40, 41, 42 आयत पढ़ांगे। इत्थे वेखां कुछ इस तरह लिखिया जी। इसराएलियां ते मिस्र विच वसेबे का समा 430 वरे सी। 430 वरियां के अंत विच इउं होया कि उस दिन यहोवा दियां सारियां सैना मिस्र देश तो निकल गईयां। उन्हां नूं मिस्र देश तो कड्ढण दे कारण ये एक रात है जिहड़ी यहोवा लई मनाउण वाली है। इहो यहोवा दी ओ रात जिहड़ी सारे इसराइल दियां कुल पीढ़ियां तक मनाउण वाली है। हुण गल करांगे इसराइल दी। कई बारी असीं सोचते हैं भी शायद ये तो इसराइल उत्थों दे वसनीक ने जिहड़ा वो देश है, पर प्रभु के प्यारे बाणी दे विच लिखिया है इसराइल उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा बदलिया होया होवे। इसराइल का मतलब है बदलाव, क्योंकि बाणी दे विच लिखिया कि यकूब नूं खुदावंद ने वेख्या बई ये हुण बदल गया है। तो जो बदल गया तो खुदावंद ने उन्होंने पूछा तेरा नाम की है। उन्हें कहा जी मेरा नाम है यकूब। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उन्होंने कहा भई इस तो अगे तेरा नाम यकूब नहीं होएगा, तेरा नाम इसराइल होएगा, क्योंकि तू बदल गया है। तो बाणी के मुताबिक प्रभु के प्यारिओ इसराइल कहा जाता बदले हुए लोगों नूं, जिहड़ा पाप की गुलामी चों निकल आवे वो इसराइल है। जिहड़ा तमाम तरह दी बुराइयां नूं छड्ड के प्रभु के चरणों नाल जुड़ गया वो इसराइल है। जिहड़ा नशे वर्गियां अलामतां तो बच के उहदे चों लंबे हो के प्रभु की बाणी के द्वारा धार्मिकता नाल जुड़ गया वो इसराइल है। इस करके बाणी दे विच लिखिया कि यह दिन इसराइलियां दे एक यादगार दिन है, जिहड़ा कि उन्हां दे पीढ़ियां तक मनाउण वाला ये दिन है, ये रात है। सो बाणी दे विच लिखिया कि उन्हां लोकां नूं परमेश्वर ने एक वड्डी आज़ादी बख्शी। उस तो बाद जो 3 दिन का उन्हें पैंडा किया तो बाणी दे विच लिखिया कि अगे आ गया लाल समुंदर, पिछे फिरौन दीयां फौजां लग गईयां। तो जो फौजां लग गईयां पिछे अगे लाल समुंदर आ गया तो लोग डरन लग पे। बाणी दे विच लिखिया मूसा ने खुदावंद नूं बेनती की तो खुदावंद ने मूसा नूं कहा बई तू क्यों इन्हें तरले करदा, तेरे हाथ विच की है। उन्हें कहा टांगा। उन्हें कहा एक टांगा पानी ते पसार ते पानी 2 भागां विच वंडिया जाएगा। सो प्रभु के प्यारे मूसा ने वो टांगा पानी ते पसारिया ते लाल समुंदर 2 भागां विच वंडिया गया। अद्धा पानी उधर कंध वांगू खलो गया, अद्धा उधर कंध वांगू खलो गया। बने इसराइल सुक्की जमीन थानी पार लंघ गए। हुण उन्हां दीयां फौजां भी उन्हां दे मगरे सन, फिरौन दीयां फौजां। तो जो फिरौन दीयां फौजां उन्हां दे मगर ने तो वो घबराउण लग पे। तो मूसा ने कहा ना घबराओ, ਜਿਹੜੀਆਂ फौजां अज तुसीं वेखदे हो, ਜਿਹੜੇ अज अपने विरोधी वेखदे हो, ਜਿਹੜੇ अज तुहानूं मारन दे लई पिछा कर रहे हैं, इन्हां नूं कदी ना वेखोगे। सो सारे बनी इसराइल दे लोग, उन्हां दा माल डंगर, उन्हां दीयां सारियां चीज़ां पार लंघ गईयां। ते बाणी दे विच लिखिया कि लाल समुंदर पहलों वांगू अपने जोर नाल वगिया। ते फिरौन दीयां फौजां, उहदे सैनापति ते उहदे घोड़सवार, उहदे रथ सारे दे सारे लाल समुंदर विच डुब गए। सो प्रभु के प्यारिओ प्रभु दीयां फौजां अगे निकल गईयां। फिर होर भी खुदा ने उन्हां नाल वड्डे काम कीते।
ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 32 ਬਾਬ 2 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹरून ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਤੋੜ ਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੋੜ ਤਾਰ ਕੇ ਹरून ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨਾਲ ਘਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦ ਹरून ਨੇ ਇਹ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਹरून ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਏ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹੱਸਣ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਤ, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਤਾਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾरून ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਭਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਾरून ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਰ, ਸਾਪਾਂ, ਜੁਗਨੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਹਾरून ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਸਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾਣੀ ਨੰਗਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਗਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ, ਮੂਸਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਜਸਾਇਆ 1 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 17 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ
ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਲਦਾਂ ਜਾਂ ਲੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਧੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਚਰਾਵੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਧੂਫ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਯੋਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇਚਲ ਹਨ। ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰਿਆਂ ਸਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾਲ, ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧੂਫ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 13 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 13 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਬਾਬ 21 ਤੇ 22 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਚੋਰੀਆਂ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ, ਲੋਭ, ਬਦੀਆਂ, ਛਲ, ਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੁਫਰ, ਹੰਕਾਰ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਰਮਚ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ 13 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਸੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ
ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੂਤ ਸਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗਏ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਈ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ। ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਨ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਨ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ 32 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 127 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਨੀ ਦਾ ਢਾਂਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਪਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜੋੜਾਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ
ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੌਲਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਗਰਮ ਆ, ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਧੀਰਾਂ ਕੱਤਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਥਾਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ, ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ